प्यारे विद्यार्थियों, अज असी तुहाडा 10+1 का चैप्टर नंबर 2 वसों अते वातावरण पढ़ना है। वसों मतलब कि पॉपूलेशन, वातावरण मतलब कि एनवायरमेंट। पॉपूलेशन का वधदी हुई जनसंख्या का वधदी हुई आबादी का साडे वातावरण के उपर की प्रभाव पै रहा है, उस इंपैक्ट नूं असीं अज दे इस चैप्टर दे विच पढ़न की कोशिश करांगे। इस चैप्टर दे विच बेटा असीं एनवायरमेंट के जिन्ने भी कंपोनेंट्स ने, जिन्ने भी सोर्सिस ने, बायोलॉजिकल सोर्सिस हैगे ने, जैविक स्रोत साडे हैगे ने ते अजैविक स्रोत जिहड़े वातावरण के हैगे ने, उन्हां स्रोतां नूं असीं मनुख किवें वरत रहे हैं ते मनुख की वधदी हुई आबादी नाल ये सोर्स किवें प्रभावित हो रहे ने, इस बारे पढ़ांगे। सो अज दे चैप्टर नूं स्टार्ट करन तो पहलां असीं इस चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न ने उन्हां नूं एक बार वेखते हैं, क्योंकि असी नाल चैप्टर पढ़ते जावांगे तो नाल इन्हां जो अभ्यास दे दिते हुए तुहाडे प्रश्न ने इन्हां दा उत्तर भी लैंदे जावांगे। तो तुहाडे अभ्यास दे विच बेटा सब तो पहला यह प्रश्न दिता होया है, बहुत ही छोटे प्रश्न ने, 1 नंबर वाले प्रश्न जिहड़े हैगे ने उन्हां 'च है कि जन अंकन की है। तो बेटा जे असी जन अंकन की गल करिए तो जना का अंकन करना मतलब कि जनसंख्या का अंकन करना कि साडे कोले किन्नी आबादी हैगी है, उस आबादी नूं, उस जनसंख्या नूं मापना। जिस तरह असी सेंसस करते हैं हर 10 सालों बाद साडे देश दे विच, कि असी जिहड़ी हैगी है वो जिवें हुण 2011 दे विच असी सेंसस कीती सी, हुण असी जिहड़ी हैगी है वो 2021 च करांगे। तो ये सारी चीज़ नूं पढ़ना, इसे चीज़ नूं असी की बोलते हैं, जन अंकन। तो इस तो बाद दे विच साडे कोल है जन्म दर की परिभाषा दिओ। तो जन्म दर की बेटा जे असी गल करिए, जां असी सब तो पहलां जे इत्थे इस चार्ट नूं समझीए तो इस दे विचों साडे बहुत सारे प्रश्न जिहड़े ने वो सानूं उन्हां दे उत्तर मिल जाणगे। इस दे विच की समझाया होया है कि यह किसी भी एक पार्टिकुलर खेतर की एक जगह की वसों है, उत्थों की आबादी है। तो उत्थों की आबादी जिहड़ी हैगी वो जिन्नी भी है, सपोज उत्थों की आबादी जिहड़ी हैगी 1000 लोग, 1000 मनुख उत्थे रह रहा है, तो उसकी आबादी वधन के किहड़े-किहड़े तरीके ने। आबादी वधन के तरीके ये ने कि उत्थे एक दा जन्म होवे। मान लो कि उस खेतर दे विच 50 बंदे जिहड़े जन्म लै लैंदे ने, इहदा मतलब यह आबादी जिहड़ी हैगी 50 के जन्म नाल वधन तो बाद 1050 हो जानी है। सो इस तरीके नाल वसों वध रही है। तो दूसरे पासे ये भी हो सकता है कि उत्थे कुछ लोग किसी होर खेतर चों आके रहना शुरू कर देन। मान लो इस खेतर सी, इस खेतर दे विच किसी होर खेतर दे विचों, दूसरे खेतर दे विचों आके 50 लोग माइग्रेट कर गए, तो वो 50 लोग माइग्रेट करके इत्थे रहन लग गए। तो यदा मतलब इसकी आबादी 50 नाल होर वध जानी है। तो इस खेतर की कुल आबादी जिहड़ी हैगी वो 1100 हो जानी है। हुण इहदा मतलब जिहड़ी 1000 की आबादी सी वो वध के 1100 हो गई, पर जिथे जिथे जन्म होया है उस दे नाल नाल कुछ लोगों की मौत भी तो होएगी। तो ये संभव हैगा कि मान लो उत्थे जिहड़े हैगे ने 25 लोगों की जिहड़ी हैगी मौत हो जाती है। तो जदों साडे कोले आबादी जिहड़ी हैगी वो 1100 हो चुकी सी, 1100 दे विचों हुण असीं 25 नूं माइनस करांगे क्योंकि यह जनसंख्या घट चुकी है साडी। तो इस दे नाल साडे कोल जिहड़ी हैगी जनसंख्या हुण 1075 रह गई। तो इन्हां 1075 दे विचों कुछ लोग जिहड़े हैगे ने वो प्रवास कर गए, मतलब कि की है वो किते होर चले गए, इत्थों छड्ड के अपनी जगह किते होर रहना शुरू करन लग गए। तो हो सकता है कि इस दे विचों जिहड़े हैगे ने 70 लोग जिहड़े हैगे ने इत्थों माइग्रेट कर जाण। तो जो 70 लोग इत्थों चले गए, माइग्रेट कर गए, तो इसनूं भी असीं माइनस करांगे। तो साडी आबादी जिहड़ी हैगी है वो रह जूगी 1005। इस खेतर की पहलां आबादी 1000 सी, उस दे विचों 50 जन्म नाल जनसंख्या वधी तो 50 आप्रवास नाल, इहदा मतलब 1100 हो गई। सो 100 मनुख तो इस दे विच ऐड हो गया, तो 70 जिहड़े हैगे इत्थों चले गए, 25 की मौत हो गई, तो 95 जिहड़े हैगे ने इस दे विचों माइनस हो गए। तो 100 जिहड़े हैगे ने ऐड होए, 95 माइनस होए, कहने का मतलब असीं ओवरऑल कुल 5 बंदे इस दे विच ऐड कीते। सो साडी आबादी जिहड़ी हैगी 1000 तो वध के 1005 होगी। इस तरीके नाल ये 4 फैक्टर इस नूं प्रभावित करते हैं। सब तो पहला बेटा जिहड़ा फैक्टर इस नूं प्रभावित करदा वो हैगा जन्म दर। जन्म दर की है, ये वसों विच होण वाले नवजात व्यक्तियों के वाधे की दर दर्शाउंदी है कि जिहड़े व्यक्ति, जिहड़े नवजन्मे व्यक्ति ने, उन्हां दा वाधा किन्ना होया। यह आम तौर पर वसों विच प्रति साल प्रति 1000 व्यक्तियों पिछे होने वाली जन्मां की गिनती है। जिमें एक खेतर दे विच 1000 व्यक्तियों के पिछे किन्ने व्यक्तियों का जन्म होया, तो उसनूं जिहड़ा हैगा असीं की कहने जन्म दर। जिमें जिहड़ी मैं उदाहरण लई सी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਏ ਹੀ ਕੁੱਲ 1000 ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਟਰਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? 50 ਸੀ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਲਏ ਸੀ, ਅਤੇ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ? ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਰਵਾਸ। ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਪ੍ਰਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ। ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਸ 1000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 600 ਮਰਦ ਨੇ ਅਤੇ 400 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 600 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 400 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਖਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਵਧੂਗੀ, ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸਦੀ 3000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 3000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਤੇ, ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਨਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨਗਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਚੇਨਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ 1 ਅਤੇ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਲਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ, ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਨੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਲਥਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਥਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਸੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਸੋਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ 2, 4, 8, 16, 32, 64, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਸੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸੋਂ ਵਧੂਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਰਥਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਰਥਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 4 8 16 32, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਗਣਿਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 2 4 6 8 ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਥਲ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ, ਸੋਕਾ, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਾਰਥਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਆਓ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਅਰਬੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਰਬੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੋ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਅਰਬੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਬੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਇਸ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਊਰਜਾ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੂਗੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਥਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜੂ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓਗੇ। ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗਰੀਬੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ 4 ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ, ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰੋ।